दिल्ली मोर्चे का 1 साल पूरा होने ते किसानों का शक्ति प्रदर्शन। बॉर्डर से किसानों का वड्डा इकट्ठ। टिकरी ते महापंचायतकार बुलंद कर रहे ने आवाज। किसान अंदोलन के 1 साल पूरा होने ते दिल्ली विधानसभा दे विच बोले अरविंद केजरीवाल। क्या किसानों ने सानू सबर दे नाल लड़ना सिखाया। सिद्धू ने किसान अंदोलन दस्सिया इतिहासक। बीजेपी बोली कानून वापस ले ले तां हुण किस गल दा अंदोलन। पंजाब कांग्रेस नवा कलेश। हुण सिद्धू ते जाखड़ होए आमो सामने। सिद्धू बोले पुराने प्रधान ने कदे नहीं चुके लोकां दे मुद्दे तां जाखड़ दा शायराना पलटवार। नवजोत सिद्धू के रवैये तो कांग्रेस विधायक भी नाराज। बोले सिद्धू चुक रहे ने ठीक मुद्दे पर तरीका गलत। पार्टी प्लेटफॉर्म से रखना अपनी गल। सिक्ख्या के मसले ते दिल्ली ते पंजाब सरकार विचाले वार पलटवार जारी। प्रगट सिंह ने कबूल किया सिसोदिया का चैलेंज पर क्या 10 की थां 250 स्कूलों से होगी चर्चा। माझा कांग्रेस के विच भी फसे सिंह। अश्विनी सेखड़ी ने तृप्त बाजवा नूं दस्सिया अतवादियों का साथी। हिंदुओं को सताउण दे भी लगाए इल्जाम। क्या बाजवा नूं बर्खास्त करके NIA तो करवाई जाए जांच। अकाली दल कोर कमेटी की मीटिंग जारी। दोबारा प्रचार मोड के आ रही है पार्टी। 14 दिसंबर को मोगा के करनगे वड्डी रैली। सीएम चन्नी ने कच्चे अध्यापकों के मुलाकात करके 2 दिनों के मसले के हल करने का दिता भरोसा। तो आप आगू राघव चड्डा ने दी चेतावनी। क्या सीएम मंगा मन लैण नहीं तो कल आ रहे ने केजरीवाल। लुधियाना SIT सामने पेश नहीं हुई डेरा सिरसा की चेयरपर्सन विपासना इंसाफ। प्रबंधक PR नैन ने भी भेजा मैडिकल। हुण अगले शुक्रवार सवाल जवाब के लिए किया तलब। पाकिस्तान तो गुरपुरब मना के परत्या 855 श्रद्धालुओं का जत्था। वख-वख गुरु घरां दे कीते दर्शन। 17 नवंबर को गए सन ननकाना साहिब। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानी मोर्चे की। मोर्चे का 1 साल पूरा होने ते दिल्ली के बॉर्डर से किसानों का भारी इकट्ठ है। किसान भारी इकट्ठ के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से किसान महापंचायत की गई जिथे किसान आगुआं ने संबोधन किया। किसानों का कहना है कि जदों तक MSP गारंटी समेत बाकी मंगां नहीं मान लिया जांदियां अंदोलन इस तरह जारी रहेगा। 3 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर दियां। तिन्ने बॉर्डर बहुत अहम ने, तस्वीरां बहुत अहम ने क्योंकि इन्हां बॉर्डरां ते मोर्चा लगे नूं अज 1 साल पूरा हो चुका है। ठीक 26 नवंबर 2020 नूं दिल्ली के बॉर्डरां ते मोर्चा शुरू होया सीगा ते अज 1 साल पूरा हो गया ते अज 1 साल पूरा होने ते किसानों के वल्लों वड्डा इकट्ठ किया गया। महापंचायत की गई ते साफ किसानों ने कह दिता कि जदों तक MSP गारंटी समेत बाकी मंगां नहीं मान लिया जांदियां अंदोलन इस तरह जारी रहेगा। ये पंचायत जीत का जश्न मनाने के लिए आई है दुनिया और बाकी रह रही मांगों के ऊपर संघर्ष का ऐलान करने हैं। जब तक मुकम्मल बात मानी नहीं जाती तब तक रह रही मांगों के ऊपर संघर्ष करने का संकेत देने के लिए सरकार को ये काम करने के चलो चंगा है। घर वापस जाने के लिए बड़ा जी चाहता है लेकिन जाएंगे तब जब सरकार की तरफ से हमारा जवाब आ जाएगा। और जवाब बाकी है, ये दूसरा जवाब है। जो बाकी रह रही मांगों है उनके लिए सरकार को हमने चिट्ठी लेकर भेजा। जब उसका जवाब आ जाएगा तो उसके बाद उधर किसान अंदोलन ते दिल्ली विधानसभा के विच बोलदे केजरीवाल ने कहा कि किसानों ने सब नूं सिखाया है कि सबर दे नाल किवें लड़ना है। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है कि सरेआम सड़क के ऊपर इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। और इतनी हिम्मत हो गई अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन किसान बेचारा शांत रहा। वो केवल अपने अर्जुन की आंख की तरह अपने आंदोलन पे केंद्रित रहा।
700 किसान शहीद हो गए। 700 किसान अपने ही देश में अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए। उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। उधर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों की जित लोकतंत्र की जित है। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਉਸ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਲਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ इतिहास के पन्नियां च दर्ज कराया। किसानी मोर्चे का 1 साल पूरा होने ते सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं साडे अन्नदाता के जज्बे नूं सलाम करदा हां जो पिछले साल इसे दिन तो दिल्ली के बैठ उठे हुए हैं ते मोदी सरकार के वल्लों बनाए गए काले खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उन्हां दा अहिंसक संघर्ष बहादुरी सबर ते दृढ़ता की विलक्षण कहानी है जिसने ना सिर्फ कठोर कानूनों नूं रद्द करवाया बल्कि लोकतंत्र ते मनुखी अधिकारां की मर्यादा नूं भी कायम रखिया। उत्थे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करते लिखा कि किसान अंदोलन के 1 साल पूरा होने ते मैं साडे किसानां नूं उन्हां दी ताकत ते दृढ़ इरादे दे लई सलाम करदा हां जिन्हां ने सानूं इतिहासक जिੱਤ दिवाई। असीं इंसाफ की इस लड़ाई दे विच उन्हां दे नाल डट के खड़े हां। काले कानूनां की लड़ाई दे विच कुर्बान होईयां 800 निर्दोष जानां नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈ। उधर सिद्धू के अंदाज तो पार्टी के विधायकों के विच भी नाराजगी है। विधायक कुलबीर जीरा ते बरिंदरमीत तिपाड़ा ने कहा कि सिद्धू मुद्दे ठीक चुक रहे हैं पर उन्हों का तरीका गलत है। सिद्धू नूं अपनी गल पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए है। नवजोत सिंह सिद्धू जो बात कर रहे हैं उनकी बात अच्छी है क्योंकि लोग सवाल करते हैं तो वो उनका कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बात करनी है तो नवजोत सिंह सिद्धू जी को मुख्यमंत्री के साथ और डिप्टी सीएम या जो उसमें हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए और इसका हल जो है वो बैठ के निकल सकता है। देखिए उनकी बात जो उन्होंने बोली है कि ये रिपोर्ट खुलनी चाहिए वो सारी ठीक है बातें, मगर मैं ये कहूँगा कि वो एक हम सारे लगे भी हुए हैं उस पर, मगर कहीं ना कहीं ठीक है वो पार्टी प्रेसिडेंट है वो अपने ढंग से हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी करे लगे तो सारे हैं, मतलब ढंग थोड़ा अलग है उसको मेरे ख्याल से पार्टी प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए इसको।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 19,000 ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸੂਬਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 19,000 ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 250 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਨ ਚੰਨੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਰੇਤ ਸਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੰਨੀ ਆਪ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਨੀ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
उधर सुखबीर सिंह बादल के बयानों से कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री कोटली ने कहा कि सीएम चन्नी सब दे मसले हल कर रहे हैं, जो देख के अकाली दल प्रधान बुखला गए ने। नाल ही कोटली सुखबीर सिंह बादल तो बादल सरकार वेले दा हिसाब भी मंग रहे हैं। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਫੜ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰੋਪੜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। रुक करेंगे अगली खबर। निहंग जथेबंदियां ने रवनीत बिट्टू ਨੂੰ याद करवाया कि खेती कानून वापस हो गए। हुण राजोवणा दे लई अपील करन, राजोवणा दी रिहाई दे लई अपील करन बिट्टू, ये मंग की गई है निहंग जथेबंदियां दे वल्लों। रवनीत बिट्टू स्पष्ट जवाब देण तो हालांकि बचदे होए नजर आए। कोटली ने कहा कि असीं कोई भी अपील नहीं करांगे। निहंग जथेबंदियां ने दावा किया कि रवनीत बिट्टू ने कहा कि जदों खेती कानून वापस हो गए तो उस साबका सीएम बेअंत सिंह के कतल केस दे विच सज़ा भुगत रहे लोकां नूं रिहाई दी अपील करनगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਆਸ ਆ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਿਆਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੈਡਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਹਾਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।